श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः। અને કીર્તનના મહારથીઓ બધાય રાજકોટના, સુરતના અને આસપાસના ગામોના બધાય આટલા બધા મહારથીઓ ભેગા થયા હોય એવો પ્રસંગ ક્યારેક જ આવે છે. श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।
ગોદલીએ
ગમે આઈ છે બોલ ને તું અહીં આવતો રહે એમ કહું. રજની ક્યાં તું લઈ જા વાંધો નહીં એની ઠીક રહે તેલા એમ એમ ભાઈ
ગંગા ચરણ ગંગા ચરણ ગંગા ચરણ પરસતે પાવન ચિકુર સમાને ગંગા ચરણ ગંગા ચરણ ગંગા ચરણ सात समुद्र वेद यम भगिनी सात समुद्र सात समुद्र सात समुद्र वेद यम भगिनी हरि नखासी लपटानी हरि नगी गलपटानी श्री यमुना जी उदारणी में जानी श्री यमुना श्री यमुना श्री यमुना राज
रस बिलसा आलिंगन कुमल रस बिलसा कृष्ण पुलिरा तीरज धान कृष्ण नरजदान श्री यमुना जियम उदाहरण में जानी यमुना में जानी यमुना में जानी यमुना अधम उदाहरण गोविंद प्रभु रवि तनया गोविंद प्रभु गोविंद प्रभु रवि तनया प्यारी भक्ति मुक्ति की खानी भक्ति मुक्ति की खानी श्री यमुना धर्म उदाहरण में श्री यमुना श्री यमुना श्री यमुना अधम उदाहरणी में जानी थी यमुना अधम उदाहरणी में जानी यमुना जी अधम उदाहरणी में जानी यमुना जी यमुना जी यमुना जी आधम
यमुने जुदे भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जुदे बात लो की कहत जो यमुने बजो लाल गिरिधर नवर सब मिले भाग्य बात सदा साले दास जा पर कृपा श्री वल्लभ करे तात श्री यमुने सर्वस्व जुदे भाग्य सौभाग्य भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जुदे भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जुदे श्री यमुने जुदे श्री यमुने जुदे संग कर बात लहे सदा साने कर केली
ભાગ્ય તો ભાગ્ય પ્રિયમુને જુદેલી અલગ પાટલા બે પાટલા ધીરુભાઈ હા એને બે જણા ઉપાડો ને
जगत सब प्रेम गति के प्रेम गति के प्रेम गति के હાલો હાલો કિશોરભાઈ નરસિંહભાઈ નરમાણા વાળા સ્કૂલના પેલા ગેટે આવે.
રાણી કી જય. મનોરથી ગોવિંદભાઈ દામજીભાઈ 251 રૂપિયા ભેટ ધરી શ્રી યમુનાજીની વાટ કરે છે. બોલો શ્રી યમુને મહારાણી કી જય 3 વાર. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. મનોરથી 251 રૂપિયા ભેટ ધરી માલાજી પધરાવે છે. બોલો શ્રી રસિકરાય પ્યારે કી જય. શ્રી દ્વારકેશલાલ પ્યારે કી જય. મનોરથી ગોવિંદભાઈ 251 રૂપિયા ભેટ ધરી માલાજી પધરાવે છે. બોલો શ્રી વલ્લભલાલ પ્યારે કી જય. આ બી 3 વાર. મર્યાદા ખાતે ગિરધર ઘનશ્યામ 2 છોકરા લઈ લે. હજી 2 છોકરા બીજા ઉભા થઈ જાય. પધરાવી જ લેવાય હવે. બે પાટલા કરો નાઈકી નાઈકી નાઈકી
જો બોલું જો બોલું જો ब्रजपति 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 ब्रजपति
निहाल जगत में यमुना जी પાછળ અવાજ આવે છે બેનો બોલો શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય શ્રી સાતે સ્વરૂપ કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય શ્રી મદન મોહનલાલ પ્યારે કી જય श्री वल्लभाधीश की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय અમારા બાપા દામજી બાપાના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારા બાપા દામજી બાપાના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારા બાપા દામજી બાપાના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री साते स्वरूप की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री साते स्वरूप की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री नवनीत लाल प्यारे की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की श्री वल्लभलाल प्यारे की जय श्री वल्लभलाल प्यारे की जय श्री वल्लभलाल प्यारे की जय અમારા માજી જમનામાના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારા માતૃશ્રી જમનામાના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારા માતૃશ્રી જમનામાના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री साते स्वरूप की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री नवनीत लाल प्यारे की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गुसाई जी परम दयाल श्री वल्लभलाल प्यारे की जय श्री वल्लभलाल प्यारे की जय श्री वल्लभलाल प्यारे श्री रसिकराय प्यारे की समस्त वल्लभ कुल परिवार की जय तो गाए शरण आए
થાને હવે આપ શ્રીના વચનામૃત તમારે અહીં બેવું છે કે આમ સાઈડમાં બરાબર છે આપ શ્રીના વચનામૃત શ્રી મુખના વચનામૃતનું પાન કરીને આપણે આપણા મનનો આનંદ લઈએ. નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયાદ્ભુત કર્મણે રૂપનામ વિભેદેન જગત ક્રીડતિયો યત. આજના આ મહાયજ્ઞ પુષ્ટિ માર્ગીય મહાયજ્ઞના આયોજક મનોરથી પરિવાર અને કીર્તનના મહારથીઓ બધાએ રાજકોટના સુરતના અને આસપાસના ગામોના બધાએ આટલા બધા મહારથીઓ ભેગા થયા હોય એવો પ્રસંગ ક્યારેક જ આવે છે. બહુ જ આનંદ થયો કે સદગત
ને શ્રી ચરણોની પ્રાપ્તિ થઈ એની ખુશાલીમાં આપણો છોકરો અમેરિકા ગયો હોય ને અહીંયા કંઈક એવોર્ડ કે ડિગ્રી મેળવે તો આપણે અહીં પાર્ટી રાખીએ છીએ ને, એવી રીતે આપણા વડીલ સાક્ષાત ભગવાનના ચરણારવિંદમાં પ્રાપ્ત થયા છે. એ કેવલ આપણું અનુમાન નથી, એ કેવલ આપણી કલ્પના નથી, પણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપેલા વચન પ્રમાણે આપણો કોન્ફિડન્સ છે. અને એ માટે એમની સ્મૃતિમાં જ્યારે આવો મહાયજ્ઞ કે જેની અંદર હરિ ગુરુ વૈષ્ણવનો અલૌકિક સંગમ થાય, ભગવાનના ગુણગાન ગવાય, પ્રભુ આરોગે અને પાછળથી વૈષ્ણવો મહાપ્રસાદ પ્રાપ્ત કરે અને આખો દિવસ ભક્તિ રસની રમઝટ કે જે અહીં રાસના પ્રકારમાં હાલારમાં જે પ્રકાર છે એવો પ્રકાર બીજે ક્યાંય જોવા નથી મળતો. અને હું નાનપણથી જ જોતો આવ્યો છું. એટલે જ્યારે પણ અહીં મનોરથનું આયોજન થાય ત્યારે રાસની રમઝટ બોલશે એ તો નક્કી જ હોય. હવે ગુણગાન કર્યા, આપણે પ્રભુના મનોરથો કર્યા, પલના નંદ મહોત્સવ કર્યો અને અષ્ટસખાની વાણીમાં જે ગુણગાન થયા છે એ પણ કર્યા. હવે થોડો ગુણાનું વાદ કરીએ. જે ગુણગાન કર્યો છે એનો થોડોક પણ અનુવાદ આપણને ખ્યાલ આપશે કે એક કીર્તનની અંદર સંગીત, એક કીર્તનની અંદર કાવ્ય, એક કીર્તનની અંદર રહસ્ય લીલાનું અને એક જ કીર્તનની અંદર મહાપ્રભુજીનું તત્વ જ્ઞાન. એક કીર્તનની અંદર આ ચાર તત્વો ભળેલા હોય અને એવા અસંખ્ય કીર્તનોની સમૃદ્ધિ આપણને મળી હોય, છતાં આપણી બીજી વસ્તુની અપેક્ષા કેમ રાખીએ છીએ? એ પણ ભગવાનની ઈચ્છા છે. તો ગુણાનુવાદ ભગવદીઓએ ગુણગાન કર્યા, એનો અધિકાર હતો. આપણને ગુણનો અનુવાદ કરવાનો અધિકાર આપ્યો, એ પણ એમની મોટી કૃપા છે. એટલે આજે આપણે એક પદ વધાઈનું છે એનો ભાવાર્થ થોડોક વિચારીએ. કેસર કી ધોતી કટી, કેસરી ઉપરના ઓઢે, તિલક મુજદા ધર ઠાડે, મંદિર ગિરધર કે. દોન કી પ્રીત કછુ કાહુ પે ન કહી જાત, ઈત નંદ નંદન ઉતસી વલ્લભ વર કે. करके श्रृंगार आज लाडिले गोपाल झूको, लेत है बलाय बार बार दो करके. वेवू मुस्कात जात, फूले न समात गात, कहे हरिदास में निहारे जग भर के. तो शब्दार्थ एकदम स्पष्ट है, पण थोड़ा आपणे ऊंडा उतरीए, इनसाइट जोईए एनी थोड़ी. हाँ, तो थोड़ो आनंद आवशे, बहु लांबो टाइम नहीं लऊं. ज्ञान के भक्ति आ बेना अभ्यास थी આપણામાં ત્રણ પ્રકારના ભાવો રહેલા હોય છે સ્વાભાવિક. એક હું ખાઉં છું, હું પીઉં છું, હું ભોગતા છું, એવો ભોગતાપણાનો ભાવ. બીજો હું કરું છું, બધું હું કરું છું, હું ના કરું તો ના થાય, એવો કરતાપણાનો ભાવ. અને ત્રીજો એક સાક્ષીપણાનો ભાવ. તો શાસ્ત્રની સાધનાનું પ્રયોજન એ છે કે આપણો ભોગતા ભાવનો અભિમાન, આપણો કરતાપણાનો અભિમાન દૂર કરવા માટે આપણે સાક્ષી ભાવ કેળવીએ. અને કરતા અને ભોગતા અલૌકિક ભક્તિ યા ભજનનો જે આનંદ છે એની અંદર
ક્યારેક ભક્ત કરતા છે અને ઠાકોરજી ભોગતા છે. ક્યારેક ફલદશાની જ્યારે અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે ઠાકોરજી કરતા છે ને ભક્ત ભોગતા છે. અને એ બધા ભાવો કરતા સાક્ષી ભાવ એને નિર્ગુણ કયો છે. ભલે અલૌકિક ભોગતા ભાવ હોય કે અલૌકિક કરતા ભાવ હોય, પણ એમાં રજોગુણ તમોગુણ ફળના રૂપમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે. પરંતુ જે સાક્ષી ભાવ જેણે કેળવો ને એ નિર્ગુણ ભક્ત બની જાય છે. એનો ચિતાર આની અંદર છે, આ પદની અંદર. એ હું કહેવા માંગુ છું કે ઉત્સવનો દિવસ હશે. શ્રી ગુસાઈજી કેસરી ધોતી ઉપરના ધારણ કરી અને ઠાળે મંદિર ગીરધર કે ઓમાં બેઠે લક્ષ્મણ ભટ્ટ સુખધામ. અને આમાં ઠાળેનો મતલબ એ છે કે શ્રીનાથજીના શૃંગાર કરવા હોય તો બેઠા બેઠા ના થાય, ઊભા ઊભા જ શૃંગાર થાય. એટલે શ્રીનાથજીના શૃંગાર કરી રહ્યા છે. હવે કહે છે હરિરાયજી, આ દર્શન કરતા કરતા આપણે તો દર્શન કરીને ટકોરા વાગે એટલે વયા જાય, પણ આમને તો આ દર્શન કરતા કરતા ઊંડા ઉતરી ગયા છે. એની બધી દુનિયા ખોવાઈ ગઈ છે. બીજી બધી દુનિયા, એક જ દુનિયા અંદર બહાર રમી રહી છે. એવી નિર્ગુણ અવસ્થાના રસ અને આનંદની મસ્તીમાં હરિરાયજી કહી રહ્યા છે કે દોઉન કી પ્રીત કછું કાહુ પે ન કહી જાય. પ્રીત એક તરફી હોઈ જ ન શકે તો એને પ્રીત જ ન કહેવાય. ભક્તને ભગવાન પ્રત્યે પ્રીત છે તો ભગવાનની ભક્ત પ્રત્યેની પ્રીતિ છે. આ બેય જ્યારે વિધિ સંપન્ન થઈ જાય ત્યારે ભગવદીયતાનો જન્મ થાય છે. એટલે એકવાર લંડનમાં એકે મને પૂછ્યું હતું કે ભગવદીય ને વૈષ્ણવમાં હું ફેર? એટલે મેં કહ્યું કે કૃષ્ણ જેને વાલો લાગે એ વૈષ્ણવ, અને કૃષ્ણને જે વાલો લાગે એ ભગવદી. તો આવી બેયની પ્રીતિ જે છે, કાહુ પે ને કહી જાત, એ તો નંદ નંદન. નંદ નંદન શબ્દનો અર્થ લ્યો તો એટલો જ થાય કે નંદરાયજીના દીકરા. પરંતુ અહીંયા નંદ નંદનનો અર્થ એવી જાતનો ગર્ભિત અર્થ છે કે નંદરાયજી એ આનંદ સ્વરૂપ છે. આનંદની વૃત્તિ છે, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં મેન્ટાલિટી કહીએ યા ટેન્ડન્સી કહીએ. એવી આનંદની વૃત્તિ મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીમાં સમજાવે છે કે સત્વ સહિતનો આનંદ છે નંદરાયજીનો. તો નંદ નંદનનો મતલબ એ કે જે પોતે આનંદરૂપ છે એને આનંદનું દાન કરે એ નંદ નંદન. અને ઈત શ્રી વલ્લભ વર કે, તો આપણે કહીએ કે મહાપ્રભુજી જેમ વલ્લભ છે એમ આ વલ્લભ જ છે ગુસાઈજી પણ. એટલે નામ સૂચવું છે પણ એમાં એ નામ નથી, એમાં એ રહસ્ય છે. ઈત નંદ નંદન ઉત વલ્લભ વર કે. વલ્લભ વર એટલે વરનો મતલબ અહીં હસબન્ડ નથી થતો, એ સમજી લેવાનું. વરનો મતલબ થાય છે શ્રેષ્ઠ, અને વલ્લભ એટલે વાલું લાગે. એ હવે કોને વાલું લાગે છે? અહીં ભક્તને તો મહાપ્રભુજીનું જેણે આશ્રય કર્યો છે એને તો મહાપ્રભુજી વાલા લાગે, એમાં કંઈ નવાઈની વાતે નથી. પણ શ્રીનાથજીને જે વાલા લાગે છે, અને વાલા એ કેવા લાગે છે કે બીજા ઘણા વાલા લાગે છે, એ બધામાંથી વધારે વાલા લાગે છે. એવા ગુસાઈજી અટાણે એવું સ્વરૂપ પોતાનું પ્રગટ કર્યું છે કે શ્રીનાથજીએ અટાણ સુધી જેટલા એના વાલા હતા ભક્તો, એ બધાને ભૂલીને આમાં તન્મય બની જાય. કરકે શ્રીંગાર આજ લાડીલે ગોપાલ જુકો. શ્રીંગારની સેવા નું રહસ્ય શું છે ખબર છે? ભગવાન કહે છે કે હું તો સહજ સૌંદર્ય મારામાં છે. મારું સૌંદર્ય કોઈ મેકઅપ કરવાથી ઊભું થયેલું નથી. આર્ટિફિશિયલ વસ્તુથી સૌંદર્ય ઊભું કરે
એ સૌંદર્ય 4 દિન કે ચાંદની જેવું હોય. અને આજે ઠાકોરજીનું સૌંદર્ય છે એ તો સહજ છે, પણ અહીં ભક્ત ઉપર કૃપા કરીને ભક્તને મોટાઈ આપે છે કે આજે તું મારું સૌંદર્ય પ્રગટ કર મારામાંથી. એ શૃંગાર કરવાની સેવા છે કે પ્રભુ કહે છે કે મારું સૌંદર્ય તું પ્રગટ કરાય. અને એ શૃંગારમાંથી સૌંદર્ય પ્રગટ કરતા જાય છે ગુસાઈજી. એમ ઓવાલના લીએ આપણે એક વાર લઈએ, ઓવાલનું ચંપસ કરીને એક વાર કટાકો બોલાવીને હાલતી પકડીએ. અને અહીં વારંવાર ઓવાલના લીએ છે. એનું કારણ શું છે કે ખાલી કહેવામાં જ આવ્યું નથી કે નિત્ય લીલા નિત્ય નૌતન શ્રુતિ ન પામે પાર. વર્ણને સો કોણ કવિ નિત્ય પ્રતિ નઈ નઈ છબી. એ જે કહ્યું છે એ નવી નવી છબી ગુસાઈજી પ્રગટ કરે છે એનામાં પોતાના હાવભાવથી, પોતાના હાવભાવ અને મધુર લટકાથી શ્રી ઠાકોરજીને એવા પુષ્ટ કરી દીધા કે એમાંથી એનું નવી નવીન રૂપમાં સૌંદર્ય પ્રગટ થાય છે. એટલે એક વારની જેમ જેમ એક માલા ધરાવી કે હાંસ ધરાયો અને સૌંદર્ય પ્રગટ થયું, ઓવાલના લીધા. પછી ગુંજાની ને કમલની માલા ધરાવી તો કોઈ નવી છબી પ્રગટ થઈ ગઈ પેલા કરતા આધી. એમ વારવાર ઓવાલના લીએ છે. આ ભક્તિ રસનો આનંદ લૂંટી રહ્યા છે ગુસાઈજી. હવે કે જ તો ગુસાઈજીનો આનંદ તમે બતાવ્યો કે એને મજા આવતી હતી એટલે ઓવાલના લેતા હતા. પણ ઠાકોરજીની શું દશા છે શ્રીનાથજી પ્રભુની? તો કે જ કે વેવું મુસ્કાત જાત ફૂલે ન સમાત ગાત. શરીરની અંદર ચરબી વધે એની એ પુષ્ટિ થાય છે. હારું લાડવા ને બુંદીને ખૂબ દાબતા રહે ચરબી વધી જાય, એવી પુષ્ટિ નથી. આ પુષ્ટિ સ્નેહની પુષ્ટિ છે, પ્રેમની. અને જે આત્મરતિ જે પરમાત્મા રતિના રૂપમાં ડેવલપ થઈ છે, આત્મરતિ પરમાત્મા રતિના રૂપમાં વિકસિત થઈ છે, ડેવલપ થઈ છે, એની પુષ્ટિ છે. વેવું મુસ્કાત જાત ફૂલે ન સમાત ગાત. આ તો ગુસાઈજીથી મળતા આનંદ, ગુસાઈજીને શ્રીનાથજીથી મળતો આનંદ એની વાત આવી, ગુસાઈજીથી શ્રીનાથજીને મળતો આનંદ એની એ વાત આવી, ને શ્રીનાથજીથી ગુસાઈજીને મળે એ આનંદની વાત આવી. તો આ બે આનંદ લે છે, એને આનંદ આવે તો કંઈમાં નવાઈની વાત નથી. પણ આને જોઈને માણસ કોકને સુખી જોઈને બળતરા કરતા હોય. સગુણ અવસ્થા માણસની હોય અને એમાં રજોગુણ. મારે એક બની ગયો તો બનાવ કે અમારે એક વૈદરાજને લોટરી લાગી 50 લાખની. તો એક વેપારી વૈષ્ણવ અમારે અહીંયા આવતા, એટલે આમ નવા સમાચાર કે જ્યાં સુધી કોઈને ના કહે ત્યાં સુધી આપણને હક ના વળે. એટલે હું આમ કૂદકે ભૂસકે ગયો એની પાસે. એમ ખબર છે ફલાણા ભાઈ તમને? હું તો કે ઓલા વૈદરાજને લોટરી લાગી. તો કે હા, એવા પાપિયાઓને જ લાગે. સહન ના થઈ એના વખાણ ના સહન થયા કે એને લોટરી કેમ લાગે. કે મને લાગી હોય તો હું ધર્માત્મા અને ઉને લાગી એટલે પાપાત્મા. તો બીજાનું સુખ જોઈને અને સુખી થવું બહુ મોટી વાત છે. એ આવા કલિયુગની અંદર કે જ્યાં રજોગુણ અને તમોગુણનું સામ્રાજ્ય છવાયેલું હોય ત્યાં તો એવી અપેક્ષા કરી જ ના શકીએ કે કોઈ આપણને સુખી જોઈને એને સુખી થાય. કોકને કહ્યું કે રસિકરાયજી લંડન ગયા હતા અને બહુ જમાવટ કરી આમ છે તેમ. ના રે ના, કાંઈ નથી, તો ખાલી ક્યાં સેવા લેવા ગયા હતા, ખિસ્સા ભરવા. હવે શું કરવું એને? એની પાસે કોઈ એવી CBIનું પંચ બેહાડ્યું તો મારી માથે, એને રિપોર્ટ આપ્યો કે હું ખિસ્સા ભરવા ગયો હતો. હું મારી મહત્તા નથી કહેતો, વખાણ નથી કરતો, મારામાં કાંઈ નથી. અને કાંઈ કોઈ દી મને એવું થવાનું નથી કે મારામાં કાંઈ છે, એટલી કૃપા છે મોટાની. પણ દાન ઉપર એકવાર ગયો હતો અને એક વૈષ્ણવે મને ખાનું ખોલી દીધું કે જેટલી ઈચ્છા હોય એટલી દાન આમાંથી ઉપાડો. 50 પાઉન્ડની નોટોના ઠોકડા પડ્યા હતા. મેં કહ્યું જો
તે મને આત્મીય સમજીને આવી ઓફર કરી જ નહીં, તો આવી રિસ્ક કોઈ લે? કારણ કે કોકને કહ્યું તો એ તો દોથા જ ભરે ને પછી. આટલું આવું છૂટ મળી જાય પછી હું કેમ જવા દઈએ? એટલે મેં કહ્યું કે તારા માન ખાતર હું 1 પાઉન્ડ લઉં છું એમ કહીને 1 પાઉન્ડનો સિક્કો કાઢી લીધો એને. હજી હાંચ્યો જ મેં, વાપરો નથી, વટાવ્યો નથી, એમને હાંચ્યો જ એના પ્રેમની નિશાની તરીકે. તો હવે લોકોને કેવું હોય તો કહે કે ખિસ્સા ભરવા ગયા છે, તો કહેવાય જેને જે દેખાતું હોય એ કહે. કોઈની આંખોમાં પીળીઓ હોય તો એને બધા પીળું લાગે. એમ કોઈને લાગે તો આપણે તો રાજી છીએ કે આપણા કોઈ દોષ ભૂલ થઈ ગઈ હશે તો એને ધોવે છે, સાફસૂફ કરે છે, કરવા દે. પણ આ તો હું વાત કરું છું કે બીજાને સુખી જોઈને અને સુખી થવું એ સ્વભાવ વિજયનું પહેલું પગથિયું છે. સ્વભાવ વિજયો ભવેત વદતિ વલ્લભ શ્રી હરે. બંધન દુઃખ છે અને બંધનમાંથી મુક્ત થવું એ સુખ છે. બરાબર ને? તો એ બંધન 3 પ્રકારના છે. એક કાલકૃત બંધન, કે આપણે મનોરથનો આનંદ લઈએ પણ હમણાં હવાર પડે એટલે પૂરું બધું. એ કાલનું બંધન છે ને આપણને. આપણે એમ ચાહીએ કે 6 મહિનાની રાત થઈ જાય ટ્રેવલ છે આપણી. એટલે એ બંધન કાલનું. જેટલી કાલમાં જેટલા પીરિયડમાં ભગવાને આપણને આનંદ અલૌકિક લેવા દીધો એટલી વાર લઈ શકીએ. પછી કર્મનું બંધન. કર્મ કર્યા હોય સારા નરસા, પછી એનું ફળ ભોગવવું પડે તો એ બંધન રૂપ થઈ ગયું ને. અને ત્રીજું સ્વભાવનું બંધન, કે માણસ પોતાનો સ્વભાવ છોડે નહીં. હલકી કહેવત છે પણ હું કહું છું કે ઓલી કૂતરાની પૂંછડી જમીનમાં દાટી હોય, 6 વર્ષ પછી કાઢો તો એ વાંકીને વાંકી દે. એવો માનવનો સ્વભાવ છે કે એ સ્વભાવને કારણે કે એક સ્વભાવ બની જાય છે. જન્મના સંસ્કારો ભેગા થાય ને પછી એ નેચર બની જાય છે, સ્વભાવ બની જાય છે. તો મહાપ્રભુજીની ચિંતા એ જ તો થઈ કે બધાનો સ્વભાવ બહિર્મુખતાનો તો સ્વભાવ બની ગયો છે. અને એના સ્વભાવનો વિજય કેવી રીતે કરવો એ પણ આ કલિયુગની અંદર, કે જ્યાં કોઈ વાત સાંભળવાય તૈયાર નથી, સાંભળે તો માનવા તૈયાર નથી, અને માને તો 4 દીમાં પાછો છોડી દેવાય તૈયાર છે. એટલે આવા કલિયુગની અંદર મહાપ્રભુજીને તો જરૂર થયું. બધાને ન થતું હોય, પણ જે સમજદાર હોય એને એમ થાય કે આખર ભગવાને મને જન્મ આપ્યો છે કોઈ કાર્ય કરવા માટે. એ કાર્ય જો ના થતું હોય મારાથી તો મારો જન્મ અને જીવન 2 વ્યર્થ થઈ જશે. આવી ચિંતા કંઈ બધા ના કરતા હોય, પણ મહાપ્રભુજીને જીવની ચિંતા થઈ, એમ પોતાની પણ ચિંતા થઈ કે એમણે આજ્ઞા કરી છે ને હું એમનો સેવક એનું પાલન ના કરી શકું, એમની આજ્ઞાનું ભૂતલ ઉપર પુષ્ટિ માર્ગ ના જીવોને પુષ્ટિ ભક્તિ કરતા ના કરી શકું તો મારું જન્મ જીવન 2 વૃથા છે. એટલે પોતાના માટે ચિંતા થઈ ને જીવોને માટે ચિંતા થઈ. અને ચિંતા થઈ તો એ ભગવાનને પ્રિયતમ તરીકે જોતા હતા. તો પ્રિયતમને પોતાના અતિ પ્રિય ભક્ત હોય એની ચિંતાની માટે પ્રાર્થના ન કરવી પડે કે તમે આવો ને મારી ચિંતા દૂર કરો. એમ મહાપ્રભુજીએ વિનંતી નથી કરી. એમની ચિંતાથી પ્રભુ પોતે પણ ચિંતિત થઈ ગયા અને પધાર્યા અહીંયા. તો મહાપ્રભુજીની જે ચિંતા હતી એ ચિંતન બની ગઈ. આપણી ચિંતાથી ઉદ્વેગનો જન્મ થાય છે, અને મહાપ્રભુજી જેવા જ્યારે ચિંતા કરે છે તો જેવી રીતે આપણને વિષાદ થાય તો દુઃખ મળે, અને અર્જુનને વિષાદ થયો તો ભગવદ્ ગીતા મળી. આપણને પીડા થાય તો આપણે અસહ્ય તકલીફમાં આવી જાય અને મૂડ આઉટ થઈ જાય. પણ વ્યાસજીને પીડા થઈ તો શ્રીમદ ભાગવત પેદા થઈ ગઈ. એવી રીતે મહાપ્રભુજીને ચિંતા થઈ તો ઉદ્વેગનો જન્મ ના થયો, પણ સાક્ષાત ગોકુળેશ પ્રગટ થઈ ગયા અને કહ્યું કે બોલ શું કામ ચિંતા કરે છે, હું બેઠો જ મારા ઉપર ભરોસો રાખીને કહો. એટલે મહાપ્રભુજીએ પછી કહી દીધું કે સર્વ માર્ગે શું નષ્ટે શું કલ ઉચ્ચ ખલ ધર્મિણી પાખંડ પ્રચુડે લોકે. આ ભૂંડી સ્થિતિનું વર્ણન છે. અને છેલ્લે કીધ કે એક ઉત્તમ સ્થિતિ છે, કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ.
તો મહાપ્રભુજીએ કેવી કૃપા કરી કે કૃષ્ણમાં ગતિ થાય એ વાત કરી, પછી સ્મરણમ ભજનમ ચાપી નત્યા જીતી મેં મતી, એમાં મતીની વાત કરી, અને ભવતી હોય મુકુંદે રતિ, એમાં રતિની વાત કરી. એટલે ગતિ, મતિ અને રતિ ચારે બાજુથી આપણી જે છે એ ભક્તિને અનુકૂળ આપણો આચાર અનુકૂળ, આપણો વિચાર અનુકૂળ, આપણો ભાર કેવી રીતે ડેવલપ થાય એની આખું પ્લાનિંગ ગ્રંથો રચીને પોતે પરિશ્રમ લઈને ભારત વર્ષની અંદર પરિભ્રમણ કરીને એ બતાવ્યું. અને એમનો ટાર્ગેટ નિર્ગુણ ભાવ સિદ્ધ કરવાનો, સગુણ અવસ્થામાંથી નિર્ગુણ અવસ્થામાં પહોંચવું. હવે નિર્ગુણ શબ્દના અર્થમાં માણસ અટવાઈ જાય કે આ નિર્ગુણ કોણ દેશ કો વાસી, સુરદાસજી કહે છે. અને આપણે મહાપ્રભુજી નિર્ગુણ અવસ્થાના વખાણ કરે છે, તો પછી શું સમજવું આમાંથી? તો જ્ઞાન માર્ગીને દ્રષ્ટિએ નિર્ગુણ એટલે ગુણ વિનાનો, અને આપણે ત્યાં નિર્ગુણનો મતલબ એ થાય છે કે લૌકિક ગુણો નહીં, અલૌકિક. જેમ કહ્યું ને, પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રયમ અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપ મિતિ. એ અપ્રાકૃત અલૌકિક અનેક ધર્મો જે પેદા થઈ જાય છે એ નિર્ગુણ અવસ્થાનું બીજું નામ છે ભક્તિ માર્ગની અંદર. તો એ અવસ્થા જ્યાં સુધી સ્વભાવ વિજય ના થાય ત્યાં સુધી થતી નથી. અને શ્રી હરિરાય ચરણનો સ્વભાવ વિજય કેવો છે કે પોતે એમ નથી થતું કે ગુસાઈજી થોડીક વાર અહીંથી હટે તો હું ઘૂસી જાઉં સુખ લેવા શ્રીનાથજી પાસે. એવો વિચાર નથી કે દર્શનમાં ઘણી વાર ઝઘડા એવા થતા હોય, આરતી ટાણે કોકને ના કરવા દીધા હોય તો ડેલાની બહાર સુધી બાંધતા જતા હોય, એવું જોયું જ મેં. પણ અહીં તો ભાઈ મારે સુખ મળ્યું કે નથી મળ્યું, પરંતુ મારા પ્રિયતમ શ્રીનાથજીને જે સુખ મળી રહ્યું છે ગુસાઈજીથી, એ મારાથી નહીં મળે, એનાથી મળે તો એ ભલે ને સુખી થાય. એનું સુખ જોઈને પ્રસન્ન થાય છે હરિરાયજી કે કહે હરિદાસ મેં નિહારે દ્રગ ભર કે. આપણે કહીએ ને પેટ ભરીને ખાધું, આજ તો ખૂબ પેટ ભરીને ખાધું. એવી રીતે આજે પેટ ભરીને દર્શન કર્યા કે બેયનો સ્નેહ કેવો છે. એસી પ્રીત કહું નહીં દેખી, એ પદમાં જે પ્રમાણે કહ્યું છે એ આપણને પ્રીતિ શીખાડે છે. આપણે કામની લેંગ્વેજ જાણીએ છીએ, અને મહાપ્રભુજી આપણને પ્રેમની લેંગ્વેજ ભણાવી અને કામની લેંગ્વેજની પાટીમાં હોય તો એ ભૂસી નાખે છે. આ રીતે આ નિર્ગુણ ભક્તિનો માર્ગ છે. અને જેની અંદર કાલની નડતર હોય તો કહે છે ગુસાઈજી કે કાલોયમ કઠિનોપી શ્રી કૃષ્ણ ભક્તા ન બાધતે. કાલ એકદમ કઠણ છે, પરંતુ જે ભગવદ ભક્ત છે એને કોઈ દી બાધા નહીં કરે. એટલે કાલની નડતર દૂર કરી કર્મની નડતર, તો કે કર્માપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. બીજા બધા કર્મો કરો છો એ મૂકી અને શ્રદ્ધાથી ભગવત સેવા રૂપી કર્મ કરવા માંડો, એટલે કર્મનું બંધન ખતમ. અને સ્વભાવનું બંધન તો સર્વાત્મ ભાવ જેવો ઉદિત થાય હૃદયની અંદર, એટલે સ્વભાવનો વિજય થઈ જાય છે. બીજાનું સુખ જોઈને અને ઈર્ષા ખાર દ્વેષ ન થતા, બીજાનું સુખ એ બેયને થતું હોય એના કરતાં 4 ગણું જોનારને સુખ થઈ રહ્યું છે. એ નિર્ગુણ અવસ્થાની આમાં વાત છે. તો આવા બંધુઓ પદોની અંદર તો એટલું રહસ્ય આપણે સમજીએ એટલું આપણા હૃદયની મેલાઈ દૂર થાય, હૃદય નિર્મળ બને. અને જ્યારે હૃદય નિર્મળ બને ત્યારે ભક્તિને એમાં વસવાનું મન થાય. મહાપ્રભુજી પ્રભુ અને મહાપ્રભુ એવું કૃપા કરો કે મને તમને બધાને એવું અલૌકિક દાન થાય અને આપણા પણ સ્વભાવનો વિજય થાય. આપણું પણ કર્મ ભગવત સેવારૂપ બને. આપણે પણ જે છે એ બીજી બધી વસ્તુની કામનાઓ કરીએ છીએ એના કરતાં કૃષ્ણ કામના આપણામાં એવી ઉદિત થઈ જાય કે બીજી બધી કામના નાની બની જાય. એક લીટી હોય ને એમ કહે છે કે આને ભૂસા વગર નાની બનાવી દે, છેકવાની જરૂર નથી રબડથી, પણ એમને એમ નાની બનાવી દે. તો શું કરશું આપણે? મોટી રેખા દોરી દેવું. મોટી રેખા દોરી એટલે આગલી રેખા નાની બની ગઈ કે નહીં?
એવી રીતે આપણે ભક્તિ સાધનાની રેખા જેમ જેમ મોટી થતી જશે એમ એમ સંસાર વાસનાની રેખા નાની થતી જશે. વલ્લભાધીશ. श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्ण शरणं मम।